اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ ان سے زیادہ بااثر اور طاقتور حیثیت کا مالک نہ بن بیٹھے۔ تم یہ بات کس طرح کہہ سکتی ہو کہ اگناتھ اجنبیوں کو ناپسند کرتا ہے؟ میں نے اسے پوچھا، کیا اس سے پہلے بھی تمہاری سرزمین پر کوئی اجنبی آ چکا ہے؟ ہاں ٹیابو، میرے اپنے ہوش کے دوران 2 مرتبہ ایسا ہو چکا ہے۔ پہلی بار جب یہ واقعہ ہوا تھا تو اس وقت میں کافی چھوٹی تھی، مگر مجھے یہ بات اس طرح یاد ہے کہ گویا کل ہی یہ واقعہ پیش آیا ہو۔ ایک آدمی بالکل ہمارے جیسا، وہ نہ جانے جنگل کے کون سے حصے سے راستہ بھٹک کر ہمارے علاقے میں آ گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کا تعلق کسی دوسرے قبیلے سے ہے اور وہ شکار کے دوران اپنے ساتھیوں سے بچھڑ کر راستہ بھول کر ادھر آ نکلا ہے۔ وہ ہماری زبان پوری طرح نہیں بول سکتا تھا اور نہ ہی ہم اس کی زبان پوری طرح سمجھ سکتے تھے، تاہم وہ ہمیں اپنا مفہوم سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تھا اور ڈیگان نے اس کی بات سمجھ لی تھی۔ ڈیگان اسے پناہ دینے پر آمادہ ہو گیا تھا، لیکن اگناتھ نے اسے الگ لے جا کر سمجھایا کہ یہ شخص در حقیقت ایک بدروح ہے اور انسانی بھیس میں ہم لوگوں کو تباہ کرنے کی غرض سے یہاں آیا ہے اور اس لیے اس کا فوری طور پر ہلاک کیا جانا ضروری ہے۔ ڈیگان اگناتھ کی اس بات سے خوفزدہ ہو گیا اور اس نے اس آدمی کی ہلاکت کا حکم دے دیا۔ اس اجنبی نے سردار کی بہت خوش آمد کی اور اسے ہر طرح سے یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ صبح ہوتے ہی چلا جائے گا، اسے صرف رات کے وقت قیام کرنے کی اجازت دی جائے۔ لیکن سردار ڈیگان اگناتھ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا۔ بالآخر اس اجنبی نے یہاں تک کہا کہ وہ اسی وقت یہاں سے جانے کے لیے تیار ہے، لیکن اگناتھ نے ڈیگان سے کہا کہ وہ اس بستی سے نکلتے ہی یہ اجنبی اس ساری بستی کو آگ لگا دے گا، کیونکہ وہ ایک بدروح ہے اور ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اس لیے سردار نے اسے ہلاک کروا دیا اور اس کا گوشت سارے لوگوں میں تقسیم کروا دیا گیا۔ ایک واقعہ آج سے کچھ دن پہلے پیش آیا، لاکوم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ وہ بھی ہماری ہی طرح کا انسان تھا، اس کا بھی رنگ اور جسم بالکل ہم لوگوں کی طرح ہی کا تھا۔ اسے جنگلی کتوں کے غول نے گھیرے میں لے لیا تھا۔ اس کے پاس ایک کمان موجود تھی، لیکن تیر سارے ختم ہو چکے تھے۔ وہ صرف کمان کی مدد سے کتوں کو اپنے سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہمارے قبیلے کے لوگوں نے اسے دیکھ لیا اور سب مل کر اس کی مدد کو پہنچے اور کتوں کو مار بھگایا اور بستی کے لوگ اسے بستی میں لے آئے۔ لیکن اگناتھ نے اسے دیکھتے فیصلہ سنا دیا کہ وہ خود ایک خونخوار بھیڑیا ہے جس نے انسانی شکل اختیار کر رکھی ہے، اور رات ہوتے ہی وہ اپنی اصل شکل میں آ جائے گا اور بستی والوں کو چیر پھاڑ کر کھا جائے گا۔ ڈیگان نے اسے کہا بھی کہ اگر وہ سچ مچ میں بھیڑیا ہے تو پھر کتوں سے کیوں خوف زدہ ہے؟ تو اس کے جواب میں اگناتھ نے اسے بتایا کہ یہ سارے کتے بھی دراصل بدروحے ہیں اور اس نے اس میں داخل ہونے کے لیے یہ ڈھونگ رچایا ہے۔ پھر اگناتھ نے حکم دیا کہ اس شخص کو فوراً ہلاک کر دیا جائے، ورنہ وہ ساری بستی کے لوگوں کا خون پی جائے گا۔ چنانچہ اس طرح اس شخص کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ اب تم تیسرے اجنبی ہو جو اس بستی میں داخل ہوئے ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ اگناتھ نے تمہارے بارے میں کیا سوچا، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ اس نے یہاں تمہاری آمد کو پسند نہیں کیا، اور معلوم نہیں اس نے ڈیگان کو تمہارے بارے میں کیا بتایا ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر سوچ میں پڑ گیا پروفیسر۔ میں ان لوگوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھنا چاہتا تھا، لیکن لاکوم نے جو کچھ ان کے بارے میں مجھے بتایا تھا، اس کے پیش نظر اس بات کے امکانات کم ہی نظر آتے تھے کہ اگناتھ مجھے چین کا سانس لینے دے گا، اور میں یہاں کسی قسم کے محض آرائی میں خود کو الجھانا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے تو جیسے تیسے کر کے 3 ماہ کی مدت کہیں نہ کہیں گزارنی تھی، تاکہ اس کے بعد میں شنتالو قبیلے میں واپس جا کر وہاں کے مردوں کو عورتوں کے ظلم و تشدد سے آزاد کرا سکوں۔ صبح جب میں بیدار ہوا تو پوری بستی میں جیسے کوہرام مچا ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ رات کو کوئی درندہ ایک جھونپڑے میں چپکے سے داخل ہوا اور ایک سوتے ہوئے بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ اس درندے کے قدموں کے نشانات اور جھونپڑے کے ٹوٹے ہوئے حصے پر اس کے جسم کے لگے ہوئے بالوں سے ان لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ وہ کوئی قداور سنہری رنگت والا شیر تھا۔ پروفیسر سنہری رنگت والا شیر، آنن فانن ساری بستی میں یہ خبر گشت کر گئی کہ کوئی سنہری رنگت والا شیر رات کو ایک بچے کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ پورے قبیلے کے لوگوں نے اپنے اپنے ہتھیار سنبھالے اور شیر کی تلاش میں دور دور تک جنگل کی خاک چھانائے، اور انہیں نہ تو شیر ملا اور نہ بچے کی لاش۔ عجیب بات یہ تھی کہ قدموں کے نشانات سے یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ شیر اس طرف سے آیا تھا جدھر لاکوم اور اس کی ماں کا جھونپڑا تھا، اور اس کی واپسی بھی اسی طرف ہوئی تھی۔
लाखों के झोंपड़े से आगे घनी झाड़ियां और लंबी लंबी घास थी, लिहाजा इससे आगे शेर के कदमों का सुराग लगाना नामुमकिन था। शेर की तलाश में जाने वाले लोगों में अगनाथ शामिल नहीं था। जब कुछ लोग नाकाम वापस आए तो मैंने देखा कि अगनाथ भी उन लोगों के इंतजार में बस्ती के करीब एक घने दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, और जिसे इस बात की खबर नहीं थी कि इस दरख्त की घनी शाखों के ऊपर मैं बैठा हुआ हूं। डेगान को इसी दरख्त के पास रोक लिया गया। डेगान और अगनाथ दोनों इस बात से लाइल्म थे कि मैं दरख्त के ऊपर बैठा हुआ हूं। मैं दरअसल दरख्त के ऊपर चढ़कर दूर दूर तक फैले हुए जंगल का नजारा कर रहा था। किसी असना में अगनाथ इस दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। मुझे उसकी यह हरकत कुछ पुरस्रार लगी, इसलिए मैं भी दरख्त से नीचे नहीं उतरा और खामोशी से शाखों में बैठा रहा। अब मैं इन दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू साफ तौर पर सुन सकता था कि शेर का कोई सुराग मिला। अगनाथ ने कटीली नजरों से डेगान की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, डेगान ने अफसुर्दगी से जवाब दिया। हमने आसपास का सारा जंगल छान मारा, शेर का कोई सुराग नहीं मिला। इस असना में बस्ती के दूसरे लोग भी अगनाथ और डेगान को आपस में बातें करते हुए देख चुके थे और इनकी बातें सुनना चाहते थे। तुम लोग जाओ, अगनाथ ने इन्हें हुक्म दिया, और सिर्फ डेगान को यहां छोड़ दो, मुझे इससे कुछ बातें करनी है। लोग सर झुकाकर वहां से रुखसत हो गए। अगनाथ और डेगान तनहा रह गए थे। तुम लोग इस खूनख्वार शेर को बस्ती से बाहर तलाश कर रहे हो, जबकि वो खुद बस्ती के अंदर मौजूद है। अगनाथ ने डेगान की आंखों में आंखें डालकर कहा। बस्ती के अंदर? लेकिन कहां? डेगान ने बेताबी के साथ पूछा। जल्दी बताओ अगनाथ, ताकि हम सब मिलकर उसे हलाक कर दें। उसे हलाक करने के लिए इतने बहुत से लोगों की जरूरत नहीं है, सिर्फ कोई एक आदमी काफी है। अगनाथ ने लापरवाही से जवाब दिया। लेकिन वो है कहां? डेगान ने बेसब्री से फिर पूछा। कि तुमने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है? न सिर्फ ये कि मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, बल्कि तुम सब लोग उसे अपनी आंखों से देख चुके हो और अभी दोबारा देखोगे, अगनाथ ने कहा। तुम कहना क्या चाहते हो अगनाथ? डेगान ने लरजती आवाज में पूछा। तुमने इस बात पर गौर नहीं किया कि बच्चे को उठाकर ले जाने वाले शेर की रंगत सुनहरी थी, जैसा कि टूटे हुए झोंपड़े में इसके जिस्म के लगे हुए बालों से जाहिर होता है? डेगान ने जवाब दिया। सारे लोगों को यह बात मालूम है कि इससे शेर की रंगत सुनहरी है। क्या तुमने इससे पहले इस जंगल में कभी सुनहरी शेर को देखा है? अगनाथ ने पूछा। मेरे मुताबिक आज तक इस कदर सुनहरे रंग का शेर इससे पहले कभी नहीं देखा गया। बालों से मालूम होता है कि इसका बदन चांद की किरणों की तरह रोशन और पीला है। क्या अब भी मुझे बताने की कोई जरूरत है कि वो सुनहरी रंगत वाला खौफनाक शेर कौन है? अगनाथ ने डेगान की आंखों में झांकते हुए कहा। डेगान ने लरजती आवाज में कहा, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि अल्फाज उसकी जुबान से अदा भी नहीं होने पाए? और अगनाथ ने उसकी बात काट दी। मैं बिल्कुल वही कहना चाहता हूँ जो तुम समझ रहे हो। तुमने जिस अजनबी को डिचाला की बस्ती में पनाह दी है, वो बाहर की दुनिया से आई हुई एक बदरू है। ये बदरू दरअसल एक सुनहरी शेर की तरह है। ये बदरू दरअसल एक सुनहरी शेर की है। तुम्हें मालूम है कि बाज़ औक़ात मरने वाले इंसानों की रूहें किसी मुर्दा जानवर के जिस्म में चली जाती है, इसी तरह वो जिंदा हो जाता है। फिर इन बदरूहों को ये ताकत हासिल हो जाती है कि वो जब चाहें इंसानी भेष में आ जाएं और जब चाहें जानवरों की शक्ल इख्तियार कर लें। सुनहरे बदन वाला ये अजनबी जो अपने आप को किसी नामालूम दुनिया का बाशिंदा कहता है, दरअसल ये एक बदरू है। ये जब चाहता है इंसान की शक्ल इख्तियार कर लेता है और जब चाहता है शेर बन जाता है। ये रातों को इसी तरह शेर का रूप धार कर हमारे आदमियों को खाता रहेगा। अब जितनी जल्दी हो सके इससे हलाक कर दो। लेकिन वो शख्स तो अपनी बातचीत से और अपने तौर तरीकों से बड़ा सीधा सादा सा नजर आता है। मुझे तो इसमें बदरू होने की कोई अलामत नजर नहीं आती। डेगान ने डरते डरते कहा। मुझे एक बात बताओ डेगान, अगनाथ ने सख्त लहजे में कहा। क्या तुमने यहाँ हमारे बुजुर्गों ने कभी सुनहरी रंगत वाला इंसान देखा है या इसके बाप ने सुना है? इंसान तो सिर्फ काला होता है, हम सब काले रंग के हैं। इससे पहले बस्ती में जो भी शख्स कभी बाहर से आया वो भी काले रंग का था। सुनहरा रंग तो चीते का होता ही है, अक्सर शेरों और शेरनियों का भी होता है या बाज दूसरे जानवरों का होता है। भला सुनहरी रंगत का इंसान कहाँ से होता है? और फिर तुम इस बात पर गौर करो कि वो अपने आप को किसी दूसरी दुनिया का बाशिंदा बताता है, लेकिन हमारे कबीले की जुबान वो बिल्कुल हमारी तरह बोलता है, जबकि इससे पहले हमारे इलाके में आने वाला कोई भी अजनबी हमारी जुबान ठीक तरीके से न बोल सका था, ना समझ सकता था। इन सारी बातों का क्या मतलब है? अगनाथ की इस मंतक के आगे डेगान लाजवाब हो गया था। मैंने अंदाजा लगा लिया प्रोफेसर के डेगान एक नर्म दिल इंसान था और उसकी फितरत में नेकी थी, लेकिन वो कबीले के अजीम जादूगर के सामने खुद को बेबस पा रहा था। मुझे एक दिन का मौका और दो अजीम अगनाथ, डेगान ने गिड़गिड़ा कर कहा। तुम इस बात पर भी तो गौर करो कि वो खुद से यहाँ नहीं आया,
बल्कि हम ही उसे पकड़ कर यहाँ लाए हैं। मुमकिन है कि अगर हम उसे जाल फेंक कर गिरफ्तार न करते तो वो नदी में नहाने के बाद किसी दूसरी तरफ निकल जाता, शायद किसी और बस्ती की तरफ, किसी और कबीले की तरफ। वो जहां भी जाता वहां के लोगों के लिए अजाब बन जाता। अगनात ने जवाब दिया, वैसे तुम कहते हो तो मैं तुम्हें एक दिन का मौका और दे देता हूं। आज का दिन और आज की रात तुम इसे मजीद मेहमान बनाकर रख सकते हो, लेकिन अगर आज उसने कोई वारदात की तो फिर कल हमें उसे हर सूरत में हलाक कर देना होगा। अगनात ने फैसला कुन लहजे में कहा, मुझे तुम्हारी ये बात मंजूर है। टेगान ने जल्दी से खुश होकर जवाब दिया और वो दोनों वहां से रवाना हो गए। सूरज के ढलने तक शेर और बच्चे की तलाश जारी रही। लोग मुख्तलिफ टोलियों में बंटकर हथियारों से मुसल्ला होकर उसे ढूंढते रहे, लेकिन दोनों में से किसी का भी कोई नामो निशान तक न मिला। अगनात का पारा चढ़ा हुआ था और लोग उससे सख्त खौफजदा थे। कोई भी उसके करीब जाने या उससे बातचीत करने की हिम्मत अपने अंदर नहीं पा रहा था। लोगों में आपस में ये सरगोशियां हो रही थी कि अगनात ने टिचाला कबीले की बस्ती में सुनहरे बदन वाले अजनबी की आमद को सख्त नापसंद किया है और वो चाहता है कि अजनबी को हलाक कर दिया जाए। और ना जाने लोगों तक ये बात किस तरह पहुंच गई थी। रात को तुम्हें अगनात से होशियार रहने का मेरी बेटी मशवरा दे चुकी है। लाकूम की माँ ने कहा, मेरी बेटी को तुम बहुत अच्छे लगे हो और उसने तुम्हारी बड़ी तारीफ की। लाकूम की माँ माशू ने मुझसे कहा और मेरी बेटी का ख्याल है कि तुम जैसे इंसान को जिंदा रहना चाहिए। वो तुम्हें अगनात के बारे में बता चुकी है। वो तुम्हें सख्त नापसंद करता है। अब हम लोगों के सुनने में ये बात आई है कि अगनात ने डेगान को तुम्हारी हलाकत का हुक्म दे दिया है, लेकिन डेगान ने इससे एक आध दिन की मोहलत मांगी है। मैं और मेरी बेटी तुमको मुर्दा नहीं देखना चाहती, इसलिए तुम फौरन यहाँ से भाग जाओ। जंगल बहुत वसी है और तुम्हें आगे कहीं न कहीं इंसानों की कोई दूसरी बस्ती जरूर मिल जाएगी। मुमकिन है वो लोग तुम्हें पनाह दे सके। तुम चुपचाप अंधेरा होते ही खामोशी से यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का बहुत शुक्रिया माशू कि तुमने मेरी जान बचाने की कोशिश की। मैंने माशू से कहा, लेकिन मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुअज़्ज़ज़ अगनात मुझसे नाराज क्यों है और वो मुझे क्यों नापसंद करने लगा है। इस सवाल का जवाब तो तुम्हें अगनात ही दे सकेगा। माशू ने कहा, अगनात की बातें अगनात ही जाने, उसके फैसले अटल होते हैं। मुझे कुछ मालूम नहीं, जो कुछ मुझे मालूम था वो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। अब आगे फैसला तुम्हारा है और मेरा फैसला ये है कि मैं फिलहाल यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। मैंने पुरस्कून लहजे में जवाब दिया, अगर मुअज़्ज़ज़ अगनात मुझे नापसंद करता है तो इसकी यकीनन कोई न कोई वजह जरूर होगी। मैं उसे मिलकर उसकी वजह मालूम करूंगा और अगर उसके दिल में मेरी तरफ से कोई गलत फहमी है तो उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि अगनात मेरी बात जरूर सुनेगा। तुम्हारी मर्जी, माशू ने कहा, लेकिन बेहतर यह होता कि तुम यहाँ से चले जाते। मुअज़्ज़ज़ अगनात ने अगर तुम्हारी जान बख्शी से एक बार इनकार कर दिया तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मौत के मुंह से नहीं बचा सकती। मुझे मौत की परवाह नहीं, मैंने बेखौफी के साथ कहा, और मैं आज की रात भी लाकूम के साथ ही गुजारना चाहूंगा। आज की रात तो मुझे जिंदा रहने की इजाजत है ना? मेरे सवाल के जवाब में माशू के होंठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। उसे वाकई हमदर्दी थी मुझसे, लेकिन वो मेरी जिद के आगे मजबूर थी। इस असना में लाकूम भी वहां आ गई और जब मैंने उसे ये खुशखबरी सुनाई कि मैं आज रात भी उसी के साथ गुजारना चाहता हूँ तो उसे जरा सी भी खुशी नहीं हुई। सुनहरे बदन वाले अजनबी, उसने अफसुर्दा से लहजा में कहा, मैं दिलो जान से तुम्हारी दोस्त हूँ और इसीलिए तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती। मेरी ख्वाहिश ये है कि तुम फौरन यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी जिंदगी सख्त खतरे में है। मैं अपनी रात की खुशी की खातिर तुम्हारी मौत कबूल नहीं कर सकती। मैं अपने कानों से सुनकर आई हूँ कि अगनात ने तुम्हारी जिंदगी के लिए देगान को सिर्फ आज रात की मोहलत दी है। कल दिन में किसी भी वक्त तुम्हें हलाक कर दिया जाएगा। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम फौरन चुपके से यहाँ से भाग जाओ। अगर तुम मुझसे दूर रहकर जिंदा रहोगे तो ये बात मेरे लिए ज्यादा खुशी का बायस होगी। तुम्हारी माँ ने भी मुझे यही मशवरा दिया था। मैंने इत्मीनान से उसे जवाब दिया, लेकिन मैंने उसे बता दिया था और तुम्हें भी ये बता देना चाहता हूँ कि मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। अगर किसी को मुझसे कोई शिकायत है तो मैं उससे बात करके उसकी शिकायत का अजाला करने की कोशिश करूंगा। मैंने ना किसी का कुछ बिगाड़ा है और ना ही किसी का कोई नुकसान किया है, तो फिर वो लोग मुझे क्यों हलाक करेंगे? तुम नहीं समझ सकते, तुम कुछ भी नहीं समझते। लाकूम ने बेबसी से कहा, तुम अगनात को नहीं जानते। वो किसी भी अजनबी को जिंदा नहीं छोड़ता। ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ। वो तुम्हें इंसान नहीं समझता, लेकिन मैं इस बात को साबित कर दूंगा कि मैं इंसान हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहो। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो सब मेरी बात मान जाएंगे और मुझे अपनी बात मनवाने का ढंग आता है। काश के ऐसा ही हो सकता।
لاکوم نے اداس لہجے میں کہا۔ صبح ہوتے ہی بستی میں ایک بار پھر چیخو پکار مچ گئی۔ میں ابھی لاکوم کے جھونپڑے ہی میں تھا کہ بستی کے بہت سے لوگوں نے جھونپڑے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ میں اس کے ساتھ جھونپڑے سے باہر نکلا۔ لوگوں کے مجمع کے آگے اگناتھ کھڑا ہوا تھا اور اس کے پیچھے ڈیگان تھا۔ ڈیگان کی نگاہوں میں گہری افسردگی کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ سن اے سنہری بدن والی بدروح، اگناتھ نے نفرت اور حقارت اور غصے کے ساتھ مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اپنے جادو کے زور سے تیری حقیقت کو اچھی طرح سمجھ چکا ہوں۔ پرسوں رات تو ایک بچے کو اپنا نشانہ بنا چکا ہے اور تو اسے کھا گیا۔ میں نے ڈیگان کے کہنے پر تجھے ایک رات کی مہلت اور دی اور تو نے کل رات ایک لڑکی کو کھا لیا۔ تو اس کے جھونپڑے میں پیچھے کی طرف سے گھاس کی دیوار توڑ کر داخل ہوا اور تو نے اس طرح اس کی گردن دبوچ لی کہ اس کے منہ سے ایک سسکاری تک نہ نکل سکی۔ تو اب تک 2 خون کر چکا ہے اور اب تو میرے ہاتھوں سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ مجھے بدروحوں کو ہلاک کرنے کا علم اچھی طرح آتا ہے۔ ہم بدروحوں کو جلتے ہوئے آلاؤ میں جھونک دیتے ہیں اور اس طرح ان کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تیرے ساتھ بھی یہی عمل کیا جائے گا۔ تو غالباً یہ کہنا چاہتا ہے کہ کل اور پرسوں بستی میں جو رات کے وقت 2 وارداتیں ہوئی ہیں وہ کسی جنگلی درندے نے نہیں بلکہ میں نے کی ہیں۔ میں نے اگناتھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، ویسے سچ تو یہ ہے پروفیسر کہ اس کی یہ بات سن کر میرا دل مچل گیا تھا کہ وہ مجھے جلتے ہوئے الاؤ میں ڈالنا چاہتا ہے۔ بہت زمانہ گزر گیا تھا کہ مجھے حرارت اور توانائی حاصل کی ہوئے اور بڑا ہی جی چاہتا تھا کہ ایک بار غسل آتش کر ڈالوں، لیکن میں فی الحال ان لوگوں کو اپنی غیر معمولی صلاحیتوں سے لا علم رکھنا چاہتا تھا۔ اگر وہ مجھے آگ میں جھونک دیتے اور میں وہاں سے زندہ سلامت نکل آتا تو پھر ان میں سے کسی کو بھی یہ شبہ نہ رہتا کہ میں واقعی کوئی بہت ہی بھیانک قسم کی بدروح ہوں اور میرے خلاف پوری بستی میں خوف اور نفرت کی لہر توڑ جاتی۔ میں اس صورتحال سے بچنا چاہتا تھا۔ وہ جنگلی درندہ تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگناتھ نے سختی کے ساتھ جواب دیا۔ تو دن میں انسانی بھیس میں رہتا ہے اور آدھی رات گزرنے کے بعد سنہری رنگ کے آدم خور شیر کا روپ دھار لیتا ہے اور لوگوں کے شکار کو نکل کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس بستی کے لیے تباہی اور عذاب بن کر آیا ہے، لیکن ہم تجھے اس طرح تباہی پھیلانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تجھے مرنا ہوگا۔ چل باہر نکل، ہمارے ساتھ چل۔ سنو اگناتھ، میں نے سنجیدگی سے کہا، تم اس قبیلے کے سب سے زیادہ معزز شخص ہو۔ تم جادوگر ہو، لیکن کیا تمہارا جادو تمہیں یہ بتانے سے قاصر ہے کہ انسان کون ہے اور حیوان کون ہے؟ تم نے جو الزامات میرے اوپر لگائے ہیں وہ سراسر غلط ہیں۔ میں نہ کوئی درندہ ہوں اور نہ کوئی بدروح، اور نہ ہی میں اپنی شکل بدل سکتا ہوں۔ میں تو ایک سیدھا سادہ عام سا انسان ہوں جسے تم لوگ زبردستی گرفتار کر کے اپنے ساتھ لائے ہو۔ یہ محض اتفاق ہے کہ میرے آنے کے فوراً بعد ہی کسی جنگلی درندے نے تمہاری بستی میں وارداتیں شروع کر دی ہیں۔ تیری ہلاکت کے بعد وارداتوں کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، اگناتھ نے اطمینان سے کہا۔ اور اگر میری ہلاکت سے پہلے ہی وارداتوں کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے تو؟ میں نے پوچھا۔ تو اس کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا کہ تو نے وقتی طور پر اپنی سرگرمیاں روک دی ہیں اور موقع ملتے ہی تو انہیں دوبارہ شروع کر دے گا۔ اس بار اگناتھ نے قوت کے ساتھ کہا۔ سنو معزز اگناتھ، میں نے کہا، اتنی بدگمانی ٹھیک نہیں ہے۔ تو مجھے موقع دو، میں اس خونی درندے کو اپنے ہاتھ سے گرفتار کر کے یا اسے ہلاک کر کے تمہارے سامنے پیش کر دوں گا جو یہ وارداتیں کرتا آ رہا ہے۔ مجھے درندوں سے نمٹنے اور انہیں قابو میں کرنے کا فن بخوبی آتا ہے۔ میں تم سے صرف 2 دن کی مہلت چاہتا ہوں، اسے مہلت دے دو معزز اگناتھ۔ ڈیگان جلدی سے بول پڑا، یہ سچ کہہ رہا ہو شاید کوئی درندہ رات کے وقت آ کر بستی میں لوگوں کو ہلاک کر جاتا ہو۔ اگر یہ اس درندے کو پکڑ کر ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچا ہے۔ تمہاری نرم دلی اور سادہ لوہی ہم سب کے لیے تباہ کن ثابت ہوگی۔ اگناتھ نے ڈیگان کو گھورتے ہوئے کہا، تاہم میں اس شرط پر 2 راتوں کی مہلت اسے دے سکتا ہوں کہ قبیلے کے لوگوں میں سے کوئی بھی شخص اس کے علاوہ خود کو اس وعدے کے ساتھ میرے حوالے کر دے کہ اگر تیابو بھاگ گیا تو اس کے بدلے میں اس شخص کو ہلاک کر دوں گا۔ اگناتھ نے یہ اتنی بڑی شرط جان بوجھ کر لگائی تھی۔